9টা বজাত আহি পাইছোঁ। জুবিন দাক চাব আহিছে। জুবিন দাক চাব আহিছোঁ। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা। কোন জেগা? জেংখা। আজি লাষ্ট দেখা পাম জুবিন দাক, কি ক'ব বিচাৰিব? এয়াই মন দুখ লাগিছে। জুবিন দাক আমি কি বুলি ক'ম আৰু, জুবিন দা সদায় আমাৰ মনত থাকিবই। আৰ্টিষ্ট বহুতকেইটা আৰ্টিষ্ট আছে গুৱাহাটীতো বা আমাৰ অসমতো, কিন্তু জুবিন দা কিবা এটা ইউনিক, কিহৰ কাৰণে ইউনিক বুলি ভাবা? জুবিন দাৰ কথা, তেওঁৰ শিষ্টাচাৰ আচাৰ, যোন যেনেকে আহে যেনেকে পায় তেনেকে সহায় কৰে তেওঁ। সেইকাৰণে মানুহকেইটাই জুবিন দাক বেছি ভাল পায়। এতিয়া আপুনি দেখিছে কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে তেওঁৰ কাৰণে। আৰু নাই শুবতো মই কালিৰ পৰা শুৱাই নাই ৰাতি। অসমৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে জুবিন দা? জুবিন দা অসমৰ সম্পদ আছিলে। मैं भी पहुंच चुका हूँ जुबिन दा को श्रद्धांजलि देने के लिए ही गए थे, और यही सरस्वती स्टेडियम का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से होकर अंदर जाना पड़ता है। मैं भी जुबिन दा को आज मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज उनका लास्ट फ्यूनरल है। पूर्वजय स्टेडियम पे मैं भी पहुँच चुका हूँ। उनका जो बॉडी है पहुँचने ही वाला है। सर आप लोग को पता होगा इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जुबिन दा एक इंसानियत पे वो बिलीव करते थे, लोगों का सेवा करते थे, सोसाइटी, कम्युनिटी, अपना स्टेट को या लोगों का सेवा करते थे, जिसके कारण हर किसी को वो मदद करते थे। चाहे पढ़ाई की खर्चा बोलिए या किसी को ट्रीटमेंट का खर्चा बोलिए, हॉस्पिटल किसी का कैंसर का इलाज करके दिया, टीबी का इलाज करके दिया, किडनी स्टोन, ये सारे चीज़ करके देते थे। तो वो एक महान इंसान है, जिसके कारण मिलियंस पे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये 1 मिलियन तो शायद अभी हो ही चुका होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे क्या क्या है सर, आप चीज़ आप लोग को दिखा रहे चलिए। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सारे जितने भी साइड साइड में बैनर्स है लेफ्ट राइट पे, सारे जुबिन दा के मेमोरीज पे या उनके जितने भी सारे फ़ोटोज़ थे पहले के, वो सारे फ़ोटोज़ को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग। और ऐसे करके पब्लिक को जाने के लिए जगह बनाया गया है, और वही है हुर्रियोजय स्टेडियम गुवाहाटी का। और वो जो छोटा सा एक घर दिखाई दे रहा है बाहर में, वहाँ पे जुबिन दा को वहाँ पे रखने वाले हैं। तो अभी लाखों में लोग पहुँच चुके, 9 बज रहा है और मैं भी जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए आगे जाके जल्दी आगे जाके सुबह को आप लोग को दिखाऊं, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं। और बताया जा रहा है कि 11 बजे तक लेके आएंगे, लेकिन कब लेके आएंगे पता नहीं। यहाँ पे उनके फैंस, उनके चाहने वाले आप लोग देख सकते हैं कैसे भीड़ किए हुए सुबह से, और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जुबिन दा को लेके आएंगे, कब जुबिन दा आएंगे यहाँ पे, कब पहुँचेंगे। सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और जितने भी सारे आप लोग दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, वो स्टेडियम है, मेन हुर्रियोजय स्टेडियम वही है। उसी के ऊपर तक भी आप लोग देखेंगे ना, वहाँ बिल्डिंग के ऊपर तक भी लोग, उनके फैंस चढ़ के बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ऊपर आ गया हूँ, ऊपर से भी दिखाता हूँ, ये देखिए। तो मैं स्टेडियम के ऊपर जब जा रहा था वहाँ से अच्छा शॉट लेने के लिए, तो यहाँ पे देखा लड़के लड़की सारे लोग सुबह से आके यहाँ पे उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। लाखों में आ चुके हैं। जितना भी दूर दूर तक जो एरिया दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ऊपर तक आ चुका मैं। 2nd फ्लोर यहाँ से देख रहा हूँ, पूरे लोग, उनके फैंस, उनके दीवाने सारे लोग पहुँच चुके हैं। बूढ़े बूढ़ी सब लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके इंतज़ार पे कि कब जुबिन आएंगे, कब जुबिन आएंगे। मैं शौक हो गया था देख के कि इतने फैंस शायद किसी और के देहांत पे ऐसे आएंगे, क्योंकि देखिए जुबिन के साथ जो इमोशंस है या जो अटैचमेंट है वो कुछ नेक्स्ट लेवल है। और मैं एकदम स्टेडियम के ऊपर आ गया, और यही है हुर्रियोजय स्टेडियम। देख सकते हैं आप लोग कैसा भीड़ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। हाँ ये देखिए, ये 3rd फ्लोर, यस 3rd फ्लोर है। ऊपर से भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। वो जो दिखाई दे रहा है एक छोटा सा घर, वहाँ पे जुबिन गर्ग को, जुबिन दा को रखा जाएगा। और उनके फैंस देखिए बिल्डिंग के ऊपर तक चढ़ के, मतलब इतना क्राउड हो चुका है, मतलब इतने फैंस गैदर हो चुके हैं। आप शॉक हो जाओगे देखोगे तो। आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से भी जितना हो सके दिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत। ओके, ये देखिए नीचे क्राउड देखिए, क्राउड अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, कुछ समय बाद तो क्या होगा पता नहीं।
स्टार्टिंग है हाईवे इधर से होके आना पड़ता है ऐसे करके थोड़ा भीड़ दिखा रहा हूँ आप लोग को देखिए आई थिंक मिलियंस लोग आएंगे क्योंकि ऑल असम से आएंगे यहाँ पे आ ही रहा है आप लोग देख सकते हैं जितने सारे स्टेडियम है स्टेडियम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं पूरा आदमी फुल हो चुके हैं नीचे से बिल्डिंग के नीचे से ये देखिए स्टेडियम पूरा फुल हो चुका है लोगों का मतलब पैर रखने का जगह नहीं है ऐसा हो चुका है माहौल यहाँ पे ये देखिए फिर मैं आ गया था स्टेडियम के अंदर ये देखिए लोग हजारों लाखों में लोग आ चुके हैं 9 बजे अभी 9 बजे सिर्फ ओके 9 बजा है और 9 बजे में इतने लोग आ चुके हैं पूरा स्टेडियम अभी फुल होने वाला है अभी ऑलमोस्ट फुल हो ही चुका है आप लोग देख ही सकते हो अंदर का नज़ारा बाहर का तो आप लोग को दिखा दिया और यहाँ पे किसी से बात भी करने की कोशिश करूँगा मैं जुबिन दा को हम लोग वेट कर रहे हैं लेकिन पहुंचे नहीं है सुनने को ये मिला कि और 1 घंटा जैसा लगेगा तो तब तक स्टेडियम पे बैठा हुआ हूँ और आसपास बहुत सारे जुबिन के फैंस जो जुबिन के चाहने वाले बहुत सारे हैं तो उन लोगों से आने से पहले थोड़ा बहुत मैं बातचीत करके जुबिन दा को कितना पसंद करते हैं ये लोग थोड़ा आप लोग को सुनाता हूँ अपनी को पैसे কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা कौन जगह জেংখা जुबिन दाक চাব আহিছে হয় হয় जुबिन दा কেতিয়াৰ পৰা চিনি পায় বা কিয় ভাল লাগে আপোনাক जुबिन दा না সৰুৰ পৰা চিনি পাওঁ ভাল লাগে আৰু তাৰ মানুহটো ভাল লাগে তাৰ গানবোৰ ভাল লাগে সি মানুহটো বহুত ভাল নহয় সেইকাৰণে ভাল পাওঁ আৰু সেয়াই আৰু जुबिन दार কিবা গান এটা কোনটো সবতকৈ বেষ্ট কোন গানটো লাগে কোনটো বেছি ভাল এইটো মায়াবানীয়ে হয় আৰু যিটো বাজি আছে এতিয়া কেতিয়াবা লগ পাইছিলে जुबिन दाक পাইছোঁ দুবাৰমান পাইছোঁ গুৱাহাটীত আপুনি ক'ৰ জেংখা বুলি কৈছিলে জেংখাৰ হয় কিন্তু গুৱাহাটীত থাকোঁ দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই ইয়াতে গুৱাহাটীতে থাকোঁ जुबिन दाक চাব আহিছে হয় হয় আজি লাষ্ট দেখা পাম जुबिन दाक দেখা পাম কি ক'ব বিচাৰিব এয়াই মন দুখ লাগিছে বহুত সৰুৰ পৰা জুবিন দাৰ গান শুনি আহিছোঁ এতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু যাতে নেক্সট টাইমৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ গান শুনি নাপাম নতুন নতুন ভাল ভাল সেয়া পুৰণা গানখিনি শুনি কেনে মন শান্তি কৰিব কৰি থাকিব লাগিব আৰু সেয়াই আৰু দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ মই হাজোৰ হয় হাজো जुबिन दाक চাব আহিছে জুবিন দাক চাব আহিছোঁ जुबिन दाक কিয় ভাল পায় আপুনি জুবিন আমি যেতিয়া জন্ম হওঁ তেতিয়াৰ পৰাই আমি অনলি ফৰ এটাৰ কথাই জানো অনলি জুবিনৰ যিবোৰ গীত আগৰ যিবোৰ গীত পুৰণা গীত হওক কি হওক জুবিনৰ গীতৰ ৰহস্য আছে বেলেগ ছিংগাৰতকৈ তো সেই হিচাপত আমি যিটো সৰুৰ পৰাই জানো সেই সৰুৰ পৰা সেনেকুৱা জুবিন এতিয়া আমাৰ মাজত নাই তো সেনেকুৱা জুবিন আৰু কেতিয়া হয় কেতিয়াও আশা নাই আৰু যে হ'ব মইতো নাভাবোঁ আৰু সেইটো কিন্তু চবে কৈ আছে जुबिन दा মৰিব নোৱাৰে জুবিন দাটো এতিয়াও মৰা নাই জুবিন দা সদায় থাকিব আমাৰ মাজত জুবিন দাৰ আমি কি বুলি ক'ম আৰু জুবিন দা সদায় আমাৰ মনত থাকিবই সদায় থাকিব কিন্তু আমি অমৰ বুলিয়ে মানে ভাবিম আৰু নিশ্চয় जुबिन दार কিবা ফেভৰেট গান মনত আছে নেকি এতিয়া বৰ্তমান যিটো চলি আছে মায়াবিনী সেইটোৱে চলি আছে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ তো মানে এতিয়া জুবিন নহ'লে এতিয়া অসমৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হ'ব সেইটো এটা মোৰ বৰ দুৰ্ভগীয়া হৈ আছে কালচাৰেল ফিলত মানে বিহু মানে বিহুটো বেলেগ অসমৰ বিহু বুলি মই ক'বই যোৱা নাই অসমৰ পৰিস্থিতি অলপ বেলেগ হৈ যাব এতিয়া জুবিন নহ'লে অসম পৰিস্থিতি অলপ বহুত বেলেগ হ'ব जुबिन নাথাকিলে বিহুটো আৰু ক'ত হ'ব বিহু নহ'ব থেংক ইউ ছ' মাছ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই এনেই নগাঁও হয় ইয়াত মই জব কৰোঁ গুৱাহাটীতে जुबिन दाक চাবলৈ আহিছে জুবিন দাকে কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ৰৈ আছোঁ জুবিন দাক চামগৈ মোৰ পাৰ্চনেল ফিলিংছটো কৈছোঁ যেতিয়া जुबिन दा ছিংগাপুৰত ঢুকালে বুলি শুনিছিলোঁ তেতিয়া বহুত বেয়া লাগিছিলে মানে কিবা আন্ধাৰ হৈ যোৱা যেন লাগিছিলে তেতিয়া আপোনাক কেনেকৈ লাগিছিলে ফাৰ্ষ্ট নিউজটো পাওঁতে ফাৰ্ষ্ট নিউজটো মই তেতিয়া ঘৰত আছিলোঁ একচুৱেলি নগাঁৱত আছিলোঁ নগাঁৱৰ পৰা লগৰ এজনে ফোন কৰি ক'লে তেনেকুৱা কিবা এটা হৈছে বুলি বিশ্বাস কৰিব পাৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত নাই বিশ্বাস হোৱা নাছিলে কথাটো তাৰপিছত যেতিয়া অলপ 1-1.5 ঘণ্টামানৰ পিছত যেতিয়া মোবাইলত চোৱা গ'ল নিউজত
যে কথাটো হয় সেনেকুৱা শুনি মানে যেতিয়া নিউজটো পাইছোঁ তেতিয়া মানে বুকুখন গধুৰ হৈ আহিছে মানে ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু এইটো কি বুলি বুজাম মানে ৰাস্তা নাই একচুৱেলি ক'বলৈ আৰু এইটো মানে ক'ব পৰা কথা নহয় আৰু তেওঁ যে এতিয়া নাই মানে কি তেওঁ মানুহজন মৰি যাব নোৱাৰে আমাৰ মৰি যাব নোৱাৰে সদায় আমাৰ মাজত গানখিনি থাকিব গানৰ জৰিয়তে আমি তেওঁক সদায় মনত পেলাম সদায় থাকিব আমাৰ মাজত কিন্তু মানে সেই মাতটো শুনিব পোৱা নাযাব সেইটো বহুত দুখ লাগে আৰু এতিয়া জুবিন দাৰ নিচিনা বেলেগ কোনোবা আৰ্টিষ্ট অসমত ওলাব যেন লাগেনে নাই এইটো অকল আমাৰ প্ৰজন্ম বুলি নহয় এইটো এটা মানে শ প্ৰজন্মলৈকে নাপায় আৰু জুবিন দাৰ নিচিনা জুবিন দাৰ যোনখিনি প্ৰতিভা আছিল যোনটো সত্তা সেইটো মানে এটা প্ৰতিবাদী সত্তা আছিলে মানে কাকো ভয় নকৰা কাকো খাতিৰ নকৰা কৈছিলে মই কিবা কৈছিলে নহয় মোৰ জাতি নাই মোৰ ধৰ্ম নাই ধৰ্ম নাই মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই আৰু এটা ডাইলগ সদায় কৈছিলে ঘেণ্টা খাতিৰ নকৰো হয় কাকো খাতিৰ নকৰে আৰু কোনো ধৰণৰ কাকো ভয়ো নকৰে ভয় নকৰা মানুহ কাকো জাতিটোৰ হকে মানে ভয় নকৰাকে কথা কোৱা মানুহ এজনেই আছিল অসমৰ এজনৰ মানে অসমীয়াৰ অভিভাৱক এজন নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু সদায় অসমীয়াৰ লগত আছিলে কিন্তু এই CA কাৰ আন্দোলন হৈছিলে তেতিয়াও আছিলে জুবিন দা আৰু ফ্লাড ৰিলিফ কিবা কিবি চবতে থাকে জুবিন দা চব কাৰ আন্দোলনৰ টাইমত আছিলে আপোনাৰ ফ্লাডৰ টাইমত থাকে আৰু মাজতে দীঘলী পুখুৰী যোনখিনি গছ কাটিব লোৱা হৈছিলে সেইখিনিতো জুবিন দা আহি নিজেই মাত মাতিছিলে সেয়াই আৰু তেনেকে মাতাৰ শিল্পী বুলি নহয় আৰু এজন অসমীয়া হৈ মাত মাতা মানুহ নাই আৰু এতিয়াও আৰু জুবিন দা মই যিমান দেখা পাইছো বহুত চিম্পল আছিলে মানুহ আৰু চবৰ লগত কথা চথা পাতিছিলে আৰু কোনোবা কলা বোলে দুখীয়া সেইবোৰ চোৱা নাছিলে নাই জুবিন দা একচুৱেলি এটা নিউজৰ হেৰিয়ত তেওঁ কৈছিলেই মই কোনো মানে বেছি ধনী মানুহৰ লগত থাকি বেয়া পায় ৰাস্তাৰ ধৰক পাণ দোকান এখন ঘুগুনি দোকান এখন তেনেকুৱাতে খাই ভাল পায় আমি এতিয়া জোতা পিন্ধোতে খালী ভৰিয়ে ঘূৰি থাকে য'তে ত'তে মাটিৰ মানুহ আৰু ভাল পায় এইবিলাক শ্ব' অফ নাছিল কোনো টকা পইচাও তেওঁ তেনেকে নাখাচে যোন যেনেকে আহে যেনেকে পায় তেনেকে সহায় কৰে তেওঁ সেইকাৰণে মানুহকেইটা জুবিন দাক বেছি ভাল পায় এতিয়া আপুনি দেখিছে কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে তেওঁৰ কাৰণে আৰু সেইটোৱে এইটো মানে এটা জুবিন দাৰ সেই বস্তুটো মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু মানে এটা ভাল পোৱা হেৰিটো আছিল ইম'চন এটা এইটো মানে এটা মানে এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে আমাৰতো তেজৰ সম্পৰ্ক নহয় কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে নিজৰ এজন অভিভাৱক মা দেউতাৰ তেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা নিচিনা এটা মানে ফিল আহিছে ঘৰৰ কোনোবা নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু আজি লাষ্ট দেখা পাম কি ক'ব বিচাৰিব জুবিন দাক তো কেনেকে চাম মই তাকে ভাবি আছো যেতিয়া ফুলৰ হেৰিয়ত জুবিন দাক শুৱাই থব সেই দৃশ্যটো চাবলৈ মানে মোৰ সাহস হোৱা নাইগে এতিয়ালৈ কেনেকে চাম মই এইটো ক'ব নোৱাৰো কেইটাৰ পৰা ৰখি আছে জুবিন দাক কেইটাত আহিছিলে আচলতে কালি মই যেতিয়া কথাটো গম পাইছিলোঁ কালিয়ে আহিছোঁ কালিৰ পৰাই আছোঁ তেনেকৈ জুবিন দা কিন্তু মৰি যাব নোৱাৰে মই এতিয়ালৈকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই মই যে জুবিন দা আমাৰ পৰা নাই কিন্তু জুবিন দা আমি সদায় ভাবিম আছে বুলি আমাৰ লগত আছে বুলি ভাবিম এইটো মানে বিশ্বাস হোৱা নাই যে এইটো কথাটো ইয়াত আহিছোঁ যদিও কিবা এটা বেলেগ এটা কিবা কাৰণত আহিছোঁ নিচিনা তেনেকুৱা লাগি আছে যে জুবিন দাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব আহিছোঁ সেইটো ভাবি মানে যে বহি সেইটো কৰিবলৈ যে আমি ইয়াত বহি আছোঁ বা জুবিন দাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ যে বহি আছোঁ সেইটো লগা নাই মানে কথাটো মিছা তেনেকুৱা এটা ফিল হৈ আছে বিশ্বাস হোৱা নাই কাৰো বিশ্বাস টোপনি হোৱা নাই মই যেতিয়া শুনিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই ভালকে মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা কৈছোঁ মই ভালকে শুব পৰা নাই কিন্তু আপোনাৰ সেনেকা হৈছিলে নেকি নাই শুবতো মই কালিৰ পৰা শুৱাই নাই ৰাতি শুৱাই নাই শুবলৈ মানে চকুটো মুদিলে সেইবিলাক কিছুমান কথা আহি পৰে অট'মেটিক চকু পানী পৰি থাকে পানী ওলাই যায় এতিয়া অপেক্ষাত আছোঁ জুবিন দা আহক দেখা পাম এপাক দেখা পাম এটা দুখ থাকি গ'ল তেওঁ জীয়াই থকা অৱস্থাতে এখন ফটো উঠা জুবিন দাৰ লগত কিন্তু এইটো নোৱাৰিলোঁ এইটো অকল মোৰ বুলি নহয় বহুত আছে তেনেকুৱা অনুৰাগী বহুত আছে যে এখন ফটো উঠিবলৈ জুবিন দাৰ লগত কিন্তু এইটো নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ যাতে এপাক ওচৰৰ পৰা চাই যাব পাৰোঁ আমি জুবিন দাৰ গান
শুনি থাকিম আৰু জুবিন দা আমাৰ মনত জীয়াই থাকিব। নিশ্চয় নিশ্চয় সকলো অনুষ্ঠানতে জুবিন দাৰ গান নহ'লেতো সম্পূৰ্ণ নহয়। এইটো জুবিন দাৰ মাতটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, কিন্তু গানৰ আকাৰে আমি সদায় মনত ৰাখিম জুবিন দাক, সদায় জীয়াই থাকিম। यहाँ पे भी और जुबिन के एक फैन है। আপোনাৰ নাম আৰু ক'ৰ পৰা আহিলে? মই মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। মই গুৱাহাটীতে থাকোঁ। মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ মৰিগাঁও। কেইটাত আহিছিলে জুবিন দাক চাবলৈ? আমি 7মান বজাতে আহি পাইছোঁ। যেতিয়া জুবিন দাৰ কথা আমি ভাবোঁ, জুবিন দাৰ কথা ভাবিলে বিহু বুলি ভাবোঁ, কিন্তু চবেই এতিয়া কৈ আছে জুবিন দা নাথাকিলে বিহু আধাৰুৱা কিবা হ'ব সেনেকা বুলি কৈছে। আপুনি কি ক'ব? হয়, জুবিন দা অবিহনেতো বিহু, অসমীয়া বিহু আধৰুৱা। আমি সৰুৰ পৰাই জুবিন দা বুলি ক'লে, বিহু সময়ত জুবিন দা বুলি ক'লে আমি ক'তো অনুষ্ঠানেই যিমানেই দূৰত নাথাকক আমি ঢাপলি মেলোঁ জুবিন দা প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ দূৰ দূৰণিলৈ। আৰু জুবিন দাক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চোৱা হেঁপাহ মেলি ৰৈ থাকোঁ গোটেই উৰে নিশা। গতিকে জুবিন দা অবিহনে বিহু আধৰুৱা। আমি জুবিন দাক সৰুৰ পৰা কিন্তু শুনি আহিছিলোঁ গান, বিহু গান, যিমান বিহু আমি নাচিব গৈছিলোঁ জুবিন দা গান শুনি শুনি বা নিজে গাই বিহু নাচিব গৈছিলোঁ। আৰু জুবিন দা মানে আমাৰ কাৰণে কি বুলি ভাবে আপুনি? অসমৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে জুবিন দা? জুবিন দা অসমৰ সম্পদ আছিলে। জুবিন দা অসমৰ এটা ডাঙৰ সম্পদ, আৰু এই সম্পদটো নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু জুবিন দাই আমাক বহুত দি থৈ গ'ল। আৰু জুবিন দাক সেই অনুসাৰে জুবিন দাক আমি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, বা আমি আচলতে ব্যৰ্থ। আজি অসমীয়া সমাজ ব্যৰ্থ। আমাৰ নিজৰ মৰমৰ শিল্পীকক আমি আমাৰ মাজত ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। আমাৰে ব্যৰ্থতা বুলি ভাবোঁ। জুবিন দা বহুতকেইটাই এতিয়াও বিচাৰে যে জুবিন দা থাকিলে আৰু 10 বছৰমান বা 20 বছৰমান আমাৰ লগত থাকিলে আৰু ভাল আছিলে বুলি কয়, আৰু বয়সো বেছি হোৱা নাছিলে বুলি কৈ আছে। তো জুবিন দা থাকিলে আৰু কি ভাল হ'ব পাৰাহেঁতেন? হয়, জুবিন দাই অসমীয়া সমাজখনত বা অসমীয়া সংস্কৃতি জগতক বা অসমক দিব লগা বহুত আছিলে। তেওঁ যদিও 52 এজ হৈছিলে, তেওঁ কণ্ঠস্বৰ আজিলৈ ধুনীয়া হৈ আছিলে। গতিকে তেওঁ কৰিবলগীয়া কামো বহুত আছিলে আৰু কৰিলে হেঁতেন, কিন্তু বৰ্তমান নাই। তেওঁ সকলো কাম আধৰুৱা হৈ গ'ল। আৰু সেয়া আৰু এইখিনি ক'ব লগা। এটা ডাঙৰ লছ হয়, বহুত ডাঙৰ ক্ষতি। আৰু মোৰ নিজৰো সেনেকুৱা হৈছে। মই জুবিন দা কেতিয়া আহি পাব, কেতিয়া এবাৰ দেখা পাম, সেই বস্তুটো হৈ আছিলে। সেনেকা আপোনাৰ ফিলিংছ হৈছিলে? হয়, সেই অধীৰে বাট চাই থকা নিচিনাই হৈছে। কালিৰে পৰা আমি কালিও আহিছিলোঁ, আজিও ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে ওলাই আহিছোঁ, আৰু 7টা বজাৰ পৰা এতিয়া 12টা বাজিলে ৰৈয়ে আছোঁ। আৰু কেতিয়ালৈ ৰখিয়ে থাকিম। কাৰণ জুবিন দা প্ৰগ্ৰাম চাব যদি গোটেই উৰাতে ৰখি থাকোঁ, জুবিন দাক শেষবাৰ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে বা শেষবাৰ চাবৰ কাৰণে দিনটো ৰখোতে একো নাযায়। গতিকে ৰৈ থাকিম, জুবিন দাক শেষবাৰ পৰা চাই যাম। জুবিন অনুৰাগী ইয়াতো আছে, আমি কথাবোৰ পাতিব চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ নাম, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মোৰ নাম শ্ৰী অনুৰাগ শিৱম, মই চাংচাৰিৰ পৰা আহিছোঁ। জুবিনক কেতিয়াৰ পৰা আপুনি চিনি পায়, বা কেতিয়াৰ পৰা জুবিন দাক আপুনি গান? জুবিন দাক আমি সৰুৰ পৰাই চিনি পাওঁ, বহুত সৰুৰ পৰাই গান শুনি আহিছোঁ। মন যায় হওক, আপোনাৰ মায়াবিনী হওক, তেতিয়াৰ পৰাই বহুত মানে সেইবিলাক ফেন আৰু আমি। চ' মানে ভাষা নাই ক'ব আজি লাষ্ট টাইমৰ বাবে আমি দেখা পাম জুবিন দাক, আৰু দেখা নাপাম। হয়, আৰু মইতো পাৰ্চনেলি লগ নাপালোঁ। এইটো জীৱনত মানে দুখটো থাকি যাব। আপোনাৰ নাম, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডিংকুনাথ, মই চাংচাৰিৰ পৰা আহিছোঁ। জুবিন দাক ভাল পায় অনুৰাগী? হয়, ভাল পাওঁ। কেতিয়াৰ পৰা আপুনি জুবিন দাক চিনি পায় বা ভাল পায়? যেতিয়াৰ পৰা মানে জনা বুজা হৈছোঁ, গান শুনিব পৰা হৈছোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই জুবিন দাৰ গান শুনো। এতিয়াও শুনো, দুখ লাগিলে শুনো, ফূৰ্তি লাগিলে শুনো। যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া চাইট, মই নিজে মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল গৈছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়া চাইট যেতিয়া খোলোঁ, নিউজকেইটা দেখিলে অট'মেটিক চকু পানী ওলাই আহি যায়। সেনেকা আপোনাৰ হয় নেকি? হয়, এতিয়া মই চাব পৰা নাই, মানে ফেচবুক চাব পৰা নাই, ইনষ্টাগ্ৰাম চাব পৰা নাই, জুবিন দাৰ নিউজে আহি আছে এইকেইদিন। চবেই কৈ আছে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা, এনেকা কোনেও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই এতিয়াও। সেনেকা বিশ্বাসটো এতিয়া হোৱাই নাই, মোৰ এতিয়াও বিশ্বাস হোৱা নাই যে জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই এতিয়ালৈকে। মানে কি ক'ম এতিয়া। যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি শুনিছিলোঁ যে জুবিন দা বোলে ঢুকালে, তেতিয়া মানে বেলেগ কিবা হৈছিলে? কেনেকৈ আপোনাৰ ফিল হৈছিলে যেতিয়া শুনিছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম নিউজ যেতিয়া পাইছিলে? ফাৰ্ষ্ট টাইমটো মই যেতিয়া শুনিছিলোঁ তেতিয়া মানে মোৰ লগত মানুহ বহুত আছিলে, তেতিয়া মানে ইমান এটা ফিল হোৱা নাছিল। তেতিয়া মানে মই ঘৰ আহিলোঁ, অকলে আছিলোঁ, তেতিয়া বেছি ফিল হৈছে, মানে মনটো বেছিকৈ খুন্দা মাৰি ধৰিছে বুকুখন।
ফেমিলি মেম্বাৰকেইটাও অনুৰাগী আছেনে ঘৰতো? হয়, আমাৰ গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰে, মোৰ বা মা দেউতা বাৰু মোৰ নাই, মা বা গোটেই জুবিন দাক বহুত ভাল পায়। জুবিন দা কিয় আপুনি কিয় ভাল পায়? গানৰ কাৰণে ভাল পায় না বেলেগ ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ কাৰণে ভাল পায় না কিহৰ কাৰণে ভাল পায়? জুবিন দাৰ গানটো অল টাইম ফেভৰেট, বাট তেওঁ যিবিলাক কাম কৰি থৈ গৈছে অসমৰ কাৰণে, তেওঁৰ যিবিলাক সমাজৰ হকে মাত দিয়ে, সেইবিলাকৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগে জুবিন দাক। তেওঁ যিটো মানে দেখায়, মানে কাকো ভয় নকৰা স্বভাৱটো যিটো, সেইটো মানে বহুত ভাল লাগে জুবিন দাৰ। জুবিন দা কিন্তু নন পলিটিকেল আছিলে, সেইকাৰণে আজি দিনটোত আমি দেখা পাইছোঁ মুছলিম কেইটাও আহিছে, হিন্দু আহিছে, বুদ্ধিষ্টৰ ধৰ্মৰ কেইটা আহিছে, চব যিমান ধৰ্ম ট্ৰাইবছ বুলি কোৱা বা চবকেইটা আহিছে। তো সেইটো জুবিন দাৰ এটা কি বুলি ক'বা সেইটো জুবিন দাক ভাল পোৱাৰ কাৰণে আহিছে গোটেই চবে। যদি জুবিন দাই আৰ্টিষ্ট হ'লে সেনেকা হ'ব লাগে বুলি ক'বা না কি ক'বা? আৰু বেলেগ আৰ্টিষ্ট বহুত কেইটা আৰ্টিষ্ট আছে গুৱাহাটীতো বা আমাৰ অসমতো, কিন্তু জুবিন দা কিবা এটা ইউনিক, কিহৰ কাৰণে ইউনিক বুলি ভাবা? জুবিন দাৰ কথা, তেওঁৰ শিষ্টাচাৰ, আচাৰ ব্যৱহাৰ, সেইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ ইউনিক চবতকৈ। আৰু তেওঁৰ দৰে দ্বিতীয়জন যে অসমত কেতিয়াবা হ'ব ময়ো নাভাবোঁ কেতিয়াও, আৰু কোনেও নাভাবে চাগে সেইটো। জুবিন দা আছিলে আগতো, থাকিব সদায়, আগন্তুক দিনতো থাকিব বুলি ভাবা? সদায় থাকিব, আমাৰ হৃদয়ত সদায় থাকিব জুবিন দা। তেওঁ সদায় আমাৰ মাজত। তেওঁ নাথাকিলে কি হ'ল, তেওঁৰ গান সদায় আমাৰ লগত থাকিব, আমি সদায় সদায় শুনি যাম তেওঁৰ গান আমি। থেংক ইউ ছ' মাছ। ইয়াতো জুবিন দাৰ অনুৰাগী আছে, কিছু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু? মই চাংচাৰিৰ পৰা আহিছোঁ, 6টা বজাত আহি পাইছোঁ। জুবিন দাক চাব আহিছে? অঁ, জুবিন দাক চাব আহিছোঁ। মানে সৰুৰ পৰাই আব্বা মাৰ মুখত জুবিন বুলি শুনিয়ে থাকোঁ, সৰুৰ পৰাই গান শুনি আহিছোঁ, ভাল পাওঁ। জুবিন দা অকল আৰ্টিষ্ট বুলি নহয়, আপোনাৰ নন পলিটিচিয়ান আছিল। তো মানে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে বা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰণে এটা খুঁটি স্বৰূপ আছিল। আৰু জুবিন দাৰ ফেন্স মেক্সিমাম চব ইউথছে কিয় বেছি ভাল পায় বুলি ভাবে? সেইটোৱে, জুবিন দাই ৰাইজৰ সৈতে আছিল, ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে কৈছিল, কোনো পলিটিক্সৰ লগত হেৰি নাছিল। জুবিন দাই বহুত মানুহক সহায় কৰিছিলে, ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰিছে, সেই বস্তুটো আপুনি শুনা পাইছিলে নে বা এনেকৈ? শুনা পাইছোঁ, সৰুৰ পৰা শুনি আহিছোঁ, দেখাও পাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত, শুনা পাই আছোঁ। জুবিন দা এটা এক্সাম্পল হ'ব পাৰে নেকি যে কি যিমান আৰ্টিষ্ট আহে বা যিমান চেলিব্ৰিটি হয়, জুবিন দাৰ নিচিনা হ'ব লাগে বেলেগ আৰ্টিষ্ট কেইটা বুলি ভাবানে? বা এনে আমাৰ অসমত যদি চাওঁ বেলেগ ধেৰ আৰ্টিষ্ট আছে, কিন্তু জুবিন দা কিয় ইউনিক বুলি ভাবা? জুবিন দাক এতিয়া বিট কৰিব ইয়াত মানে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব। সেইটো হয়তো ফিউচাৰত গম পোৱা যাব, সেনেকুৱা হয় নে নহয়, সেনেকুৱা কোনোবা আৰ্টিষ্ট আহে নে নাহে। অনলি আৰ্টিষ্ট বুলি নহয়, জুবিন দা ৰাইজৰ সৈতে আছিল, এটা বেলেগ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আছিল সকলোৰে সৈতে। আৰু বহুত কেইটাই কৈছে জুবিন দাৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰিব লাগে, অসম চৰকাৰে কৰিব লাগে বুলি। তুমি সেনেকে কিবা লাগে? সমাধিস্থল লাগে। তোমাৰ ভালদৰে কি বিচাৰা তুমি যদি চৰকাৰে কিবা কৰে? জুবিন দাৰ কি বনালে ভাল হয় বা কি মিউজিয়াম বনাব লাগে? সমাধিস্থল বা ষ্টেচু এনেকুৱা লাগে এটা। ষ্টেচু বহুত কেইটা কৈছে, অসমৰ ৰাইজে সদায় চাই থাকিব পাৰে, দেখি থাকিব পাৰে, সেইটো মানে লাগে। কোনোৱে পাহৰি নাযায়, বা কোনোবাই সুধিলে বা সুধিব লগা নহয় এইজন কোন হয় বুলি, সকলোৱে যাতে জানে, সেইটোৰ কাৰণে চৰ্চা কৰিব লাগে চৰকাৰে। মিউজিয়াম হওক বা ষ্টেচু হওক বা সেনেকা কিবা হ'লে ভাল হয়। ভাল হ'ব। আজি আমি দেখা পাম সময় পাছত, তো আজি লাষ্ট দেখা পাম। তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰখি আছোঁ, আজিৰ দিনটো মানে দি দিছোঁ আৰু। সদায় আমি জুবিন দাক প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ আমি অপেক্ষা কৰি থাকোঁ, বা আজি কিন্তু ফাংচন বুলি ক'লে এক্সাইটমেণ্টটো নোহোৱাই হ'ব। বিহুৰ কি হ'ব বুলি ভাবা? জুবিন দাটো এতিয়া নাথাকিব, তো বিহু কি হ'ব? সময়হে ক'ব, কিন্তু এতিয়াতো ফাংচন বুলি ক'লে একদম মানে এক্সাইটমেণ্টটো নাই আৰু। ভাবা নেকি জুবিন দাতকে ভাল বিহু ছিংগাৰ কোনোবা এনেকা অসমত আছিলে বা থাকিব বুলি ভাবা নেকি? আৰু ছিংগিঙৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ইমান নলেজ নাই বাৰু, সেইটো। জুবিন দাৰ বিহু কেনেকৈ লাগে? শুনিছোঁ, জুবিন দাৰ গানটো অলপ বেলেগ আছিলে, এইটো চেপ্টাৰত মানে বেলেগ, কিন্তু মানে চব আৰ্টিষ্টৰে শুনা নাযায়তো, তো মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম। জুবিন দা আমাৰ মনৰ পৰা মৰি যাব পাৰিব নেকি? নাই, সেইটো নোৱাৰে, অসম্ভৱ। আপোনাৰ নাম, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? শ্ৰী মিলনজ্যোতি ডেকা, মই মঙলদৈৰ পৰা আহিছোঁ। জুবিন দাক চাব আহিছে? হয়, জুবিন দাক চাব আহিছোঁ। আজি
লাষ্ট দেখা পাম আৰু জুবিন দাক আমি হয় লাষ্ট জুবিন দাৰ আপোনাৰ মতে কি জুবিন দা ভাল ছিংগাৰ বুলি ভাবে নে এজন ভাল ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ বুলি ভাবে নে কি বুলি ভাবে আপুনি বা কিয় ভাল পায় জুবিন দাক জুবিন দাৰ গান শুনি ভাল লাগে জুবিন দাক আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ সেইখিনিয়ে সকলোৱে ভাল পায় ন আজি ফাইনেল আজি লাষ্ট দেখা পাম ইয়াৰ পাছত আজিৰ পাছতো আমি কেতিয়াও দেখা নাপাম কিন্তু আমাৰ বুকুৰ পৰা কি জুবিন দা হেৰাই যাব পাৰিব নি অসমৰ পৰা নোৱাৰে কেতিয়াও নোৱাৰে এইটো হেৰাই যাব জুবিন দা শুনি থাকিবা গান হয় শুনো সদায় শুনো ৰাতিপুৱা সদায় শুনো সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি জুবিন দাৰ গান লাগে শুনোৱে বিচনাতে কিমান ভাল পোৱা জুবিন বহুত ভাল পাওঁ জুবিন আহিলে तो यहाँ पे जुबिन दा का एम्बुलेंस आ चुका है जुबिन दा को लेके बॉडी को लेके पहुँच चुके हैं और इतना भीड़ है आप लोग देख सकते हो सामने तो जा ही नहीं सकते पैर रखने का जगह भी नहीं है ऐसा सिचुएशन है और ऊपर भी देख सकते हैं आप लोग पूरे उनके फैंस ऐसा जगह ही नहीं है बिल्डिंग के ऊपर बोलिए नीचे पैर रखने का जगह नहीं है मतलब जानने को मिला कि 15 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं तो ऐसा हालत है तो मैं दूर से आप लोग को जितना हो सके दिखाने की कोशिश करूँगा ओके उनके श्रद्धांजलि पे उनके फैंस जुबिन दा के फेवरेट गाना गा के यहाँ पे सुनाते सारे लोग गाते सुनाता होता है आप लोग देख ही सकते हो बिल्डिंग के ऊपर नीचे मतलब हर तरफ चारों ओर लोग ही लोग उनके फैंस उनके दीवाने देखने को मिलेंगे आपको मैं जितना हो सके यहाँ से दूर से दिखाने की कोशिश करूँगा हो सके तो बाद में सामने भी जाने की कोशिश करूँगा ओके वो जो छोटा सा घर दिखाई दे रहा है आपको जुबिन दा को वहाँ पे रखा हुआ है और डिस्प्ले पे जुबिन दा का फ़ोटो या वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आप लोग को मैं जितना हो सके थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा ওচৰতো যাবই নোৱাৰি ন ডিছপ্লেত চাব লাগিব और यहाँ पे अचानक बारिश गिर जाती है ये देख सकते हैं आप लोग बारिश होने के बाद लोग कुछ लोग इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं मोबाइल को बचाने की और इतने सारे फैंस हैं ना कि मतलब वो लोग तो हिले ही नहीं है स्टेज के आगे आप लोग देखेंगे उनके मोबाइल ख़राब हो जाए कुछ भी हो जाए बाढ़ आ जाए बारिश कुछ भी आ जाए वो लोग हिलेंगे ही नहीं आप लोग देख सकते हिले ही नहीं अचानक से बारिश आ गया यहाँ पे मतलब क्या बोलूँ ও দেখাইছে জুবিন দা গ্লাছ আছে গ্লাছ
सामने तक तो पहुंच पाना ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल था। तो मेरा दोस्त बहुत पहले वहाँ पे लाइन पे था, तो उसने थोड़ा बहुत वीडियो लिया था, वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जुबिन दा के फैंस उनको फूल चढ़ा रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सर्बानंद सोनोवाल यूनियन मिनिस्टर भी यहाँ पे पहुँचते हैं, और दिखा तो आप लोग को जितना हो सके। ओके, इसी के अंदर में, इसी ग्लास के अंदर में जुबिन दा को आप लोग देखेंगे, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कोशिश बहुत किया अंदर तक जाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि लाखों में आदमी है और ऊपर से बारिश भी दे रहा था, तो और ऊपर से भूख लग रहा था। दोस्त भी कह रहा था कि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, तो चले जाते हैं। तो दूर से जितना हो सके आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया। और मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे हाईवे 6 लेन भी पूरा ब्लॉक हो चुका है। इतने लोग आए हैं, मतलब पूरे आसाम से लोग आए हुए हैं। इवन तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलग अलग राज्य से भी आए हुए हैं। इतने लोग आए हुए, मतलब आप कैसे बताओ।